வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறாங்க. ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்தோமா? பாருங்கள், ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர், அதாவது ஒரு ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனை ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை வச்சுட்டு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? இந்த டாபிக்ஸில் முக்கியமாக ஆக்சிடேஷன்னா என்ன, ரிடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we have to see types of redox reactions. Okay, redox reactions are classified into following types. First, combination reactions. Okay, what is meant by combination? Just combine. Okay, see, redox reactions in which two substances combine to form a single compound are called as an combination reactions. Redox reactions in which two substances combine to form single compound are called as an combination reactions. Here the example: C plus O2, two elements combine to form a compounds, which is called as a combination reaction. In this, carbon pure state, so its oxidation number is 0. Oxygen diatomic molecule, its oxidation state also 0. Okay, so C plus O2 gives CO2. You know, CO2. Just you split it. Oxygen has a oxidation state -2, so 2 atoms, so -4, so carbon should have +4. Okay, you see, carbon changes from 0 to +4, so oxidation occur, whereas oxygen 0 to -2, so reduction occur. So it is an example for combination reactions. Next, decomposition reactions. Okay, next, decomposition reaction. See, redox reactions in which a compound break down into two or more components are called as decomposition. You can tell it as decombination also. Okay, composition, okay, that means combining. Decomposition means just splitting a single molecule into 2 or 3 components. These reactions are opposite to combination reaction. It's an important word. Okay, opposite to combination reactions. In these reactions, oxidation number of different elements in the same substance is changed. Okay, oxidation number of different element in the same substance is changed. Okay, you can write an example. This has a reverse one. Okay, how CO2, a single molecules decomposed into C plus O2. Okay, see another example given in a book. KClO3 gives KCl plus 3O2. Here you see KClO3, potassium perchlorate. Here potassium, a metal, +1. So ClO3 have charge -1. In this, ClO3 minus, no, just you split it. So chlorine, we didn't know, no, so you take it as X -2 into 3
equal to -1. So x minus 6, which went as plus 6. So x value 5. So chlorine has plus 5, which get decomposed. How you decompose any molecules? Just by heating. Okay, just by heating. So it converts into KCl plus 3O2. Here diatomic molecule. So its oxidation status 0, KCl. You see, KCl plus 1. So it will have -1. So here plus 5 to here plus 5 to -1, and then here oxygen -2 to 0. So -2 to 0 means, so positive sign increases, so oxidation. So plus 5 to -1. So here positive sign is decreased, so reduction occurs. Okay. Third, displacement reactions. Displacement reactions. Redox reactions in which an ion in a compound is replaced by an ion of another element. The name itself told no displacement. Displace. You know that one can be replaced by another, in which an ion in a compound is replaced by an ion of another element are called as an displacement reactions. Okay, and this displacement reactions, they are classified into two, that is metal displacement reaction and then non-metal displacement reactions. Okay, there are two types. So first, metal displacement reactions. Metals can be replaced by another metals. So they given an example. Place a zinc metal strip in an aqueous copper sulfate solution taken in a beaker. Okay, just you take metal of zinc. Okay, it should be placed in an aqueous copper sulfate solution. You see, it is a beaker, and then the beaker contains copper sulfate solution. Beaker contains copper sulfate solutions which have, okay, copper sulfate. In this, zinc strips are placed. So you know copper sulfate should be in blue color. Okay, so the blue color get displaced. How means, you see the reactions, zinc plus copper sulfate. In copper sulfate, the metal copper is replaced by zinc. Okay, so the blue color of copper sulfate is changed, okay, due to the formation of zinc sulfate. Can you understand? Next, you see the diagrams they given. Okay, here copper sulfate solution. Okay, copper sulfate solution, zinc strip is placed, and the solution, the color of the solution get displaced. Okay, disappeared due to the displacement of copper by zinc. Okay, you see the reactions, they given the reactions, just you see, copper sulfate plus zinc. Copper sulfate, it is solution, no, so they written as aqueous, and then zinc, it is a metal strip, no, so they write it as solids. So it converts into Cu plus zinc sulfate. Can you understand? So next,
non-metal displacement. Okay, non-metal displacement means if you displace a metal by another metal, which is called as an metal displacement. Non-metal displacement means a non-metal can be displaced by a metal. Okay, do you understand? A non-metal can be displaced by a metal. Okay, here you see zinc is a metal, hydrogen is a non-metal. This non-metal is displaced by a metal zinc. Okay, so zinc plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. Here also you see H2 diatomic molecules, so its oxygen state will be 0. Zinc metal in a pure state, it also belongs to oxidation state 0. When it combines with the hydrogen is replaced by zinc, so it gives ZnCl2. You just split Cl minus 1, so 2 atoms, so minus 2, so zinc will carry plus 2. Okay, here is just split Cl minus 1, so hydrogen has plus 1. In this, oxygen, sorry, hydrogen have plus 1 charge, and here it gets 0. So your oxidation number get decreased, so reduction. Okay, and then for zinc, you see ZnCl2 oxidation number increases, so it is called as an oxidation. So next topic, disproportionation reactions. Disproportionation reaction, that is also called as an auto-redox reactions. Auto-redox reactions, that means same compound can undergo both oxidation and reductions. Okay, you see, in some redox reactions, the same compound can undergo both oxidation and reduction. In such reactions, the oxidation state of one and the same element is both increased and decreased. If first I told no, the same compound can undergo both oxidation and reductions. Okay, that means oxidation state of one and the same element is both increased as well as decreased. Next, examples. See, hydrogen peroxide decompose into water and then oxygen. It will know hydrogen peroxide compound, it gets oxidized and also get reduced. Okay, it is called as an auto redox reactions. Okay, you see here H2O2 peroxide, so oxygen has carry minus 1 charge. Here oxygen carries 0 diatomic molecule, no, and then here plus 1, and then here also hydrogen has plus 1, so 2, no, plus 2, and then oxygen has minus 2. So here oxygen has 1 minus 1, here plus 2, so oxidation number, what, oxidation number minus 1 to minus 2, so oxidation number get decreased, so reduction occur. So on the next, oxygen from minus 1 to 0, oxidation number get increased, so oxidation. Thus in some compounds, they told no, in some compounds both oxidation and reduction
occur at the same element. Okay, here oxygen. Okay, here oxygen, in this compound oxygen get oxidized and also get reduced. Okay, and then next, see, chlorine plus KOH give KCl plus KClO3 plus 3H2O. In this, 3Cl2 plus 6OH, 3Cl2, oxygen, sorry, chlorine in free state 0, and here, do you know, K plus 1, so Cl minus 1, so Cl 0 to minus 1, oxidation number get decreased, so reduction. Here already I told, no, for KClO3, Cl has plus 5 oxidation state, plus 5 oxidation state, so it is oxidation. Okay, so in a compound the element will occur both oxidation and reductions. Okay students, so next you have to see competitive electron transfer reactions. Competitive electron transfer reactions. Competitive electron transfer reactions. In metal displacement reactions, we learned zinc replaces copper from copper sulfate solution. Already we have seen this. Okay, let us examine whether the reverse reaction take place or not. As discussed earlier, place a metallic copper strip in a zinc sulfate solution. If copper replaces zinc from zinc sulfate solution, copper 2 plus would be released into the solutions. Okay, released into the solution, and the color of the solution would change to blue, but no such changes observed. Therefore, we conclude that among zinc and copper, zinc has more tendency to release electron and copper to accept electrons. Okay, what they told? They told, okay, you see, zinc, when it is placed in copper sulfate solution, okay, it replaces copper. So zinc sulfate plus copper. Okay, the forward reaction will take place. We already learned, no, copper sulfate, which is blue in color, zinc sulfate, which turns into colorless. So whether the reverse reaction will occur or not. Okay, when you place a copper strip in a zinc sulfate solution, zinc will be replaced by copper. The solution, that is colorless, which will turn into blue color. இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குமா அப்படின்னு தான் கேள்வி. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது, அதாவது ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஜிங்க் சல்ஃபேட்டோட காப்பர் சேர்க்கும் பொழுது உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, ஜிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஜிங்க்கு இல்லையா, ஓகேங்களா, ஜிங்க் ஹேஸ் மோர் டெண்டன்சி டு கிவ் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ ஜிங்க்கு தான் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, ஜிங்கையும் காப்பரையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது, ஜிங்கையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது யாருக்கு கொடுக்கும் பண்பு அதிகமாக இருக்குன்னா, மோர் டெண்டன்சி டு டொனேட் எலக்ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் ஜிங்க். ஸோ ஜிங்க்கு தான் எப்போவுமே என்ன மாறுவோம்னா, ஜிங்க் 2+ மாறுவோம். வேஸ் காப்பரை பொறுத்தவரை இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணும்போது காப்பரை பொறுத்தவரை எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கணும் தான் பார்ப்பான். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கினா காப்பர் சல்ஃபேட், காப்பர் ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் கிவ் காப்பர். ஓகேங்களா, Ca2+. ஸோ இதான் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ அப்போது எப்போவுமே ஒரு ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் காப்பரை ப்ளேஸ் பண்ணும்பொழுது காப்பர் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் ஜிங்க் கிடைக்கவே கிடைக்காது. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? Let us extend the reaction to copper metal and silver nitrate solutions. ஓகேங்களா, இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. A place a metallic copper in a silver nitrate solution
taken in a beaker. After some times, the solution slowly turns blue. This is due to the formation of copper 2 plus ions. Copper replaces silver from silver nitrate solutions. Just see, இது ஒரு பீக்கர். இதில் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அவங்க நிரப்பி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் நிரப்பி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் நிரப்பி வச்சுருக்காங்க. அதில் மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பை யாரை வச்சுருக்காங்கன்னா காப்பர் வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா, கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில்வர் நைட்ரேட் இருக்கா இல்லைங்களா, அந்த சில்வரை யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காப்பர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது. ஸோ கலர்லெஸ்ஸாக இருந்த உங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன மாறிடுச்சுன்னா ப்ளூ கலராக மாறிடுச்சு டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காப்பர் நைட்ரேட். ஓகேங்களா, இதான் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. அப்போது இதில் யாருக்கு வந்து மோர் டெண்டன்சி டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் யார் சொல்லுவீங்க? சில்வர். அண்ட் தென் டொனேட் எலக்ட்ரான்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா யார் சொல்லுவீங்க? காப்பர். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லைங்களா, அது பாருங்கள். காப்பர் ப்ளஸ் சில்வர் நைட்ரேட் gives copper nitrate plus silver. ஓகேங்களா, so it indicates that between copper and silver, copper has a tendency to release electrons and silver to accept electrons. புரியுதுங்களா? and the next பாருங்க, from the above experimental observations we can conclude that among the three metals, namely zinc, copper and then silver, okay, zinc, copper and silver, the electron releasing tendency is zinc first அதிகம் and then copper and then silver. புரியுதுங்களா இந்த டாபிக்? இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் புரியாமல் ஏதாவது இருக்கா? சரி, அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். This kind of competition for electrons among various metal helps us to design cells. So in 12th standard we will study the galvanic cell in details. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம பார்த்தோமா இல்லைங்களா யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்கன்றது. இதில் எங்கே யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா கேல்வனிக் செல்ஸில் யூஸ் ஆக போகுது. இது எதில் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா 12th ஸ்டாண்டர்டில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போதைக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களால் கிளியராக சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பேலன்சிங் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெடாக்ஸ் reactions. Two methods for balancing the equation for redox reactions. ஓகேங்களா, ஒன்று ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடு, இன்னொன்று அயான் எலக்ட்ரான் அல்லது ஆஃப் ரியாக்ஷன் மெத்தட். ஓகேங்களா, போத் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் சேம் பிரின்சிபல். ஓகேங்களா, என்ன பிரின்சிபல்ஸு? ஆக்சிடேஷன் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ், த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட்டட் by reducing agent is equal to total number of electrons gained by oxidation agents. ஓகேங்களா, இப்போ ரெண்டு ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ்னு ஒன்று, ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ்னு இருக்காங்க. எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? லாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது இப்போ நான் 10 ரூபா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, ஓகேங்களா, நான் 10 ரூபா இழந்திருக்கேன் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். நான் 10 ரூபா இழந்திருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க? 10 ரூபா கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ நான் போயிட்டே இருக்கிறேன், என் பாக்கெட்லேருந்து 10 ரூபாய் நான் இழந்துட்டேன். ஓகேங்களா, நான் என் பாக்கெட்லேருந்து 10 ரூபாயை இழந்துட்டேன் அப்படின்னா ரோட்டில் போகும்போது நீங்கள் அந்த 10 ரூபாயை கீழே கடந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த 10 ரூபா நோட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க. அப்போ நான் எவ்வளோ அளவு இழந்திருக்கனோ அந்தளவு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? எடுத்திருப்பீங்க. ஓகேங்களா, கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க. இதுதான் இந்த பிரின்சிபல். ஓகேங்களா, சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட். ஓகேங்களா, இதில் முக்கியமான ரூல்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? number of electrons lost or gained in the reactions is calculated from oxidation number of elements before and after reactions. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ferrous sulfide by potassium permanganate in acid medium. ஓகே, பார்க்கலாங்களா? இப்போ பாருங்கள், இந்த ரியாக்ஷன்ஸை பாருங்கள். ஆசிட் மீடியம் எதாச்சும் சொன்னாங்க அப்படின்னா
H2SO4 கொடுத்துருக்காங்களா இல்லைங்களா? ஸோ இட் இஸ் acidic medium. Ferrous sulfate plus potassium permanganate plus sulfuric acid gives Fe2SO4 thrice plus MnSO4 plus K2SO4 plus H2O. இதில் பாருங்கள், இதில் பிரித்து பாருங்கள். Fe 2 ப்ளஸ்ஸாக இருக்குமா? SO4க்கு -2 தான். K1O4 இதில் இதுக்கு +1, இதில் -8. இவங்களுக்கு அப்போ என்ன சார்ஜ் வரும்? +7 தான் வரும். இது +2, இது -2. இங்கே இதை பிரித்து பாருங்கள். Fe கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லைங்களா? 2x மைனஸ் ஒரு இதுக்கு -2, 3 இருக்கனால -6 = 0. அப்போ 2x = 6. அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன சார்ஜ் வரும்? 3. அப்போ இங்கே எஃப்இயோடைய சார்ஜ் என்ன வரும்? +3 அப்படின்னு வரும். அந்த MnSO4 Mnக்கு என்ன சார்ஜ் வருது? +2. ஹியர் +1, இதுக்கு -2 தான். ஃபார் வாட்டர் +1, இது -2. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். Fe 2 ப்ளஸ்ஸாக இருந்து என்னவா மாறிடுச்சு? 2 ப்ளஸ்ஸாக இருந்து Fe 3 ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்கு. அண்ட் தென் Mn +7 இருந்து என்னவா மாறி இருக்கு? +2 மாறி இருக்கு. வேறு யாருக்காவது சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கா? பொட்டாசியம் +1 தான் இருக்குது, இங்கேயும் +1 தான் இருக்குது. சல்ஃபேட்டு எல்லா இடத்துலையும் -2 தான். ஹைட்ரஜன் +1 தான். ஸோ வேறு எதுலேயும் சேஞ்ச் ஆகலை. அப்போ இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க. யார்? Fe அண்ட் தென் Mn அவங்க மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க. சரி பாருங்கள். யூஸிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட் ஐடென்டிஃபை த ரியாக்டன்ஸ் which undergoes oxidation and reductions. ஸ்டெப் 1 என்னென்னு புரியுதுங்களா? இப்போ யூஸிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட் படி, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட் என்ன? ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறது ரிடாக்ஷன் நடக்கிறதும் ஈக்குவல் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோமா? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட். அது யாருங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தாச்சு இல்லையா? Fe2 ப்ளஸ்ஸு இங்கே போகும்போது என்ன மாறிடுச்சு அப்படின்னா Fe 3 ப்ளஸ்ஸாக மாறிருக்கு. Fe2 ப்ளஸ் என்ன மாறிடுச்சு? Fe 3 ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு. அந்த Mn 7 ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுங்களா? 7 ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு. இங்கே பார்க்கும்போது என்ன மாறிடுச்சு? Mn +2 மாறிடுச்சு. அப்போ +7லேருந்து +2 மாறிடுச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. இங்கே நடந்திருக்கு ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு. அப்போ யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா? எந்த இதில் ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு, எதில் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா? இதுதான் ஸ்டெப் 1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டெப் 2 பாருங்கள். கண்டுபிடிச்சாச்சா? ஸ்டெப் 2 அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் Mn +2லேருந்து +2 சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ 5 எலக்ட்ரான்ஸ் அது கெயின் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம். Feயில் +2லேருந்து +3 இருக்குன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். since the total number of electrons lost is equal to total number of electrons gained, equate the number of electrons by cross multiplication of respective formula with suitable integers. ஓகேங்களா? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்டு which is equal to number of electrons லாஸ்ட்னு படிச்சிருக்கோம். அப்போது 5 எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். இங்கே இந்த Mn 2 ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கா? அப்போ 5 எலக்ட்ரான்ஸை அவன் கெயின் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அப்போ இங்கே இருக்கிற Fe என்ன பண்ணியிருக்கணும்? Fe2 ப்ளஸ் வருதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தானே லாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான். ஒரு எலக்ட்ரான் தானே லாஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அப்போது ஜஸ்ட்டு இதோட இது வந்து +1, இதோட இது +5 இருக்கா இல்லைங்களா? ஜஸ்ட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். FeSO4 5 FeSO4 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கான்ட்டு.
Here the product Fe2SO4 thrice contains 2 moles of ion. So the coefficient 1 electron and 5 electrons are multiplied by number 2. ஓகேங்களா? நான் ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இதில் இவனுக்கு +1 வந்துச்சா? எதனால் +1 வந்துச்சு? இங்கே எஃப் என்ன சார்ஜ் இருக்குது? +3. ஸோ +1 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதை தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கிறேன். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. இங்கே இது Mn 7+, என்ன மாறிடுச்சு? Mn 2+ மாறிடுச்சா இல்லையா? அப்போ 5 எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணியிருக்கு. அந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன். புரியுதுங்களா? நான் என்ன சொன்னேன்? இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னேன் இல்லையா? சரி, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? டைரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான். ஆனால் பாருங்கள், இங்கே எஃப்இன்னு இருக்குது, இங்கே Fe2ன்னு இருக்கா இல்லையா? ஸோ 2 மோல்ஸ் இருக்குது எஃப்இ ப்ராடக்ட் சைடு. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே 2 இருக்கனால இன்ட்டு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். சொல்கிறது புரியுங்களா? இன்ட்டு 2ஆல். ஒருவேளை இங்கேயும் வெறும் சிம்பிளாக FeSO4 ட்வைஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அங்கே Fe2ன்னு இருக்கனால தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ 5 × 2 எவ்வளோ வரும்? எனக்கு 10. அப்போ 1 × 2 எவ்வளோ வரும்? 2. இப்போ இந்த 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும், இதை 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். புரியுதுங்களா? சரி பாருங்கள், இப்போ புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். 10FeSO4 + 2KMnO4 + H2SO4 gives Fe2SO4 thrice plus MnSO4 plus K2SO4 plus H2O. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். Balance the reactant and product, oxidized and reduced. Now based on the reactant side, balance the product, oxidized and reduced. பாருங்க பார்க்கலாம். இப்போது இந்த சைடு நம்ம 10ன்னு போட்டாச்சு, இங்கே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ 10Fe இருக்கா? இங்கே Fe2SO4 த்ரைஸ் தானே ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு. அப்போ ரெண்டு பக்கம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 10Fe இருக்கனால இங்கே என்ன போட்டால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்? 5 போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ அப்போ Fe பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. 2KMnO4 இருக்கா? இங்கே வெறும் MnSO4 மட்டும்தான் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ அப்போ இங்கே Mn 2 இருக்கனால இங்கே என்ன போட்டாகணும்? நான் 2ன்னு போட்டாகணும். இங்கே ஆல்ரெடி K2SO4 தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டெப் 3ல் ரியாக்டன்ட் சைடும் ப்ராடக்ட் சைடும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். பேலன்ஸ் தி அதர் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ். முக்கியமாக எல்லா எலமெண்ட்ஸும் பேலன்ஸ் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? எக்ஸப்ட் யாரை தவிர்த்து? ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜன் தவிர்த்து. கடைசியாக தான் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், Fe இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்குது, இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்குது. K இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்குது, இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்குது. Mn இங்கேயும் 2 இருக்குது, இங்கேயும் 2 இருக்குது. அடுத்து யார்? சல்ஃபேட் இருக்கானா இல்லைங்களா? இங்கே பாருங்கள், 1 2 10 11 13. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன்ட் சைடு மட்டும் என்னங்க பார்க்கலாம். சல்ஃபேட் எத்தனை இருக்குது? 10 11 இருக்கா? இங்கே பாருங்கள், FeSO4 த்ரைஸ்ன்னு போட்டோமா? மொத்தம் இங்கே மட்டுமே சல்ஃபேட் எத்தனை இருக்குது? 15. இங்கே ஒன்று 16, இங்கே ஒன்று 17. ஓகே, 15 + 2 17 + 1 மொத்தம் எத்தனை இருக்குது? எனக்கு 18 சல்ஃபேட் இருக்குது. ஓகே, 18 சல்ஃபேட் இந்த பக்கம் இருக்குது. ஆனால் இந்த பக்கம் எத்தனை சல்ஃபேட் தான் இருக்குது? 10 + 1 எவ்வளோ இருந்துச்சு? 11 SO4 தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? சல்ஃபேட்டு பேலன்ஸ் ஆச்சா? கிடையாது. ஓகேங்களா? இப்போ FeSO4லேயோ KMnO4லேயோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது. H2SO4 இருக்கா இல்லையா? அவனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாமா? ஓகேங்களா? 11 தான் இருக்குது. ஓகே, 10 இருக்குது. அப்போ இது 18 போட்டுக்கிட்டா 18ஆக மாறிடுவாங்களா?
புரியுதுங்களா? அப்போ 8H2SO4 மாற்றிடுங்க. புரியுதுங்களா? அப்போ 8H2SO4 மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குன்னு பாருங்கள். 8H2SO4 அப்படின்னா கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமுமே Fe பேலன்ஸ் ஆகிருக்கும், SO4 பேலன்ஸ் ஆகிருக்கும், K பேலன்ஸ் ஆகிருக்கும், Mன்னும் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கும். பாக்கி இருக்கிறது இப்போ யார்? ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான். இங்கே பாருங்கள், கீழே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இல்லைங்களா, அவங்க சல்ஃபர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் மட்டும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ரியாக்டன்ட் சைடு சல்ஃபர் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா, ஓகேங்களா, ரியாக்டன்ட் சைட்ஸையும் ப்ராடக்ட் சைட்ஸையும் சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, நான் சல்ஃபேட்டை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக எதுன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பேலன்சிங் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம். இப்போ பாருங்கள், ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ரியாக்டன்ட் சைடு 16 இருக்குது, ப்ராடக்ட் சைடு எத்தனை இருக்குது? 2 தான் இருக்குது இல்லையா? ரியாக்டன்ட் சைடு 16 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், புரியுதுங்களா? ப்ராடக்ட் சைடு 2 தான் இருக்குது. சார், தேர்ஃபோர் மல்டிப்ளை வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் சைடு பை 8. அப்போது இங்கே பாருங்கள், இங்கே 8 இருக்கனால இங்கே நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கிறோம்? 8ன்னு போட்டுக்கிறோம். புரியுதுங்களா? அப்போது 8 ஹைட்ரஜன் மாலிகுல்ஸ் இருக்குது, இங்கேயும் 8 ஹைட்ரஜன். அதாவது இங்கே 16 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது? உங்களுக்கு 16 வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ண உடனே ஆக்சிஜன் தன்னால் பேலன்ஸ் ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், 2 × 4 எவ்வளோ வரும்? 8 வருது ஆக்சிஜனு. இங்கே எத்தனை இருக்குது ஆக்சிஜனு? 8. முடிஞ்சா? ஸோ த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பேலன்ஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும், ரெண்டாவதாக தான் எதை பேலன்ஸ் பண்ணணும்? ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருந்து தெரியுதா? ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்டெப் 1ல் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? யூஸிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்டில் யார் ஆக்சிடேஷன் போயிருக்கா, யார் ரிடக்ஷன் போயிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது ஸ்டெப் 1 இல்லையா? அண்ட் தென் ஸ்டெப் 2 இருந்துச்சா இல்லைங்களா? ஸ்டெப் 2ல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட். அந்த கான்செப்டை வச்சு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அது ஸ்டெப் 2. அண்ட் தென் தேர்டு, பேலன்ஸ் த ரியாக்டன்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் பை ஆக்சிடைஸ்ட். ரெண்டு பக்கமும் ரியாக்டன்ட் சைடும் ப்ராடக்ட் சைடும் என்ன பண்ணணும்? பேலன்ஸ் பண்ணணும். அது தேர்டு பாயிண்ட்டு. ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு யாரை பேலன்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க? அதர் எலமெண்ட்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதுதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு. ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும்? ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணணும். இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் பண்ணுற கடைசியை விட்டு வச்சுருந்தோமா இல்லைங்களா? ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எது பேலன்ஸ் ஆகிடுங்கிறாங்க? ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுன்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட்ஸ். அனதர் மெத்தட். முன்னே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் பார்த்தோமா இல்லைங்களா? இப்போ அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஸோ சேம் தான், ரெண்டுமே கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் எடுத்தவொடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அயன்ஸை மாற்றிக்கிட்டு 2 ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம பிரித்து வச்சுக்கணும் இதில். அவ்வளோதான், அதுதான் ஒன்று நடக்கும். சரி பாருங்கள். This method is used for ion redox reactions. Using oxidation number concept, find out reactants which undergo oxidation and reductions. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன அங்கே பார்த்தோம்? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதே தான் பார்த்தோம். அதாவது ஒரு ரியாக்டன்ஸில் எதில் ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு, எதில் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம். அதே தான் இங்கேயும் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது ஸ்டெப்ஸில் ரைட் 2 ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் ஆக்சிடேஷன் அண்டு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருந்துச்சா இல்லைங்களா, அதில் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடக்கிறது எங்கேன்னு பார்த்தாச்சு. அதை 2ஆக பிரித்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸு ஏற்கனவே போன ஈக்குவேஷன் பார்த்தோமா இல்லைங்களா, அதிலே பார்க்கலாம். இங்கே 7+ இருப்பாருங்க, இங்கே 2+ இருப்பாங்க. ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கும், +2 வந்திருப்பாங்க, இங்கே +3 மாறிருக்கும்.
இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கும். அப்போ இதை தனியாக ஒரு ஈக்குவேஷனாகவும் இதை தனியாக ஒரு ஈக்குவேஷனாகவும் ஒரே ஈக்குவேஷனை ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதிடுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ பாருங்கள், அயானிக் ஃபார்ம்னா என்னென்னு தெரியுதா? அதாவது அயானிக் ஃபார்ம்ஸ்னால் அவனுடைய சார்ஜஸை வச்சுக்கிட்டு எழுதுறது பேர் தான் அயானிக் ஃபார்ம். இதில் யாருடைய சார்ஜஸ் மாறி இருக்கோ அவங்கள மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணணும், வேறு யாரையும் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. இதில் புரோட்டான்ஸையும் வாட்டரையும் நாம் சேர்த்திருக்கணும். புரோட்டான்ஸையும் வாட்டர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சேர்த்திருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பொட்டாசியம் தேவையே இல்லை. இங்கேயும் +1, இங்கேயும் பொட்டாசியம் +1 தான். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் சல்ஃபேட் இருக்கா, சல்ஃபேட்டு இங்கேயும் -2 தான். ஓகே, இதுலேயும் -2 தான், இதுலேயும் -2 தான், இதுலேயும் -2 தான். ஸோ அப்போ அவங்களாம் தேவையே இல்லை. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் ஹைட்ரஜன் ஹச்சுன்னு இருக்கா இல்லைங்களா, இதை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும். H ப்ளஸ்ஸாக இருக்கானா இல்லையா அதை மென்ஷன் பண்ணணும். வாட்டரை மென்ஷன் பண்ணணும். MnO4 -1 சார்ஜாக இருப்பானா அதை மென்ஷன் பண்ணணும். Mn என்ன சார்ஜ் இருக்கும், +2. இங்கே இது Fe +2, Fe3+, இங்கே ப்ராடக்ட் சைடு Fe3+, இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும். அதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ பார்த்துங்க, ரியாக்ஷன்ஸில் இதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ, அயன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் சார்ஜஸ் காமனாக இருந்துச்சுன்னா அது மென்ஷன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள், ரியாக்ஷன்ஸை செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Fe என்னவா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, Fe3+ சேஞ்ச் ஆச்சா, அதை ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதிடணும். Fe3+ சேஞ்ச் ஆச்சு. அப்போனா என்ன அர்த்தம், Fe ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ +1 எலக்ட்ரான் போட்டுடணும். மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், MnO4 இருக்கா, அது Mn2+ஆக மாறி இருக்கு. H அந்த H2O அதை இப்போ எழுதக்கூடாது ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸில். புரியுதுங்களா எப்படி சொல்கிறேன்ட்டு? ஸோ MnO4 -Mn2+ஆக மாறிடுச்சு. இதில் எம்மனுடைய சார்ஜ் என்ன இருக்கும், +7 இருக்கும், இங்கே +2 இருக்கும். அப்போது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அவன் கெயின் பண்ணியிருக்கான், 5 எலக்ட்ரான்ஸ் அவன் கெயின் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம். அப்போ 5 எலக்ட்ரான்ஸ்னு போட்டுருணும். புரியுதுங்களா எப்படி ரெண்டு ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதியிருக்குன்ட்டு? அந்த நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பேலன்ஸ் த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் சார்ஜஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். ஈக்குவேஷன்ஸ் 1ல் இங்கேயும் ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? சார்ஜஸும் கரெக்டாக பார்த்தா பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இவன் லாஸ் பண்ணான்னா Fe3+ மாறும், அதை ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஈக்குவேஷன் 2ல் பாருங்கள், 4O on the reactant side, therefore add 4 water molecules on the product side to balance hydrogen. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ பாருங்கள், கீழே பாருங்கள், ரெண்டாவது ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையா, ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் நம்மகிட்ட என்ன இருந்துச்சு, MnO4- + 5 electron gives Mn2+ன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம். இங்கே 4 ஆக்சிஜன் இருக்கா, ரியாக்டன்ட் சைடு 4 ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ராடக்ட் சைடை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4O போட்டுக்குங்க. இங்கே ஓன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பக்கம் ப்ராடக்ட் சைடு எழுதும் பொழுது 4 வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கிற மாதிரி போட்டுடணும். புரியுதுங்களா? ஆசிட் மீடியத்தை பொறுத்தவரை எந்த சைடு ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸில் அந்த ஆக்சிஜனை காம்பன்சேட் பண்ணுமா இல்லைங்களா, பேலன்ஸ் பண்ணுமா இல்லைங்களா, அதை வாட்டரை வச்சு தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். வாட்டர் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸ் வச்சு தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். இந்த ரூல் மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டு, இதை மட்டும் தனியாக நோட் பண்ணி வச்சிங்க. ஆசிட் மீடியத்துக்கு ஒரு மாதிரியும் பேசிக் மீடியத்துக்கு ஒரு மாதிரியும் இருக்கும். புரியுதுங்களா? இங்கே O4- இருக்குது, ரியாக்டன் சைடு O அதிகமாக இருக்கனால ப்ராடக்ட் சைடு அதை எதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுவோம், வாட்டராக தான் போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக 4H2O வரும். அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள், 8 இருக்கா. அப்போ சிம்பிளாக இங்கே என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 8H+ அப்படின்னு போட்டுருணும். புரியுதுங்களா? இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பக்கம் இருக்க ஹைட்ரஜனையும், ஓகே, இந்த பக்கம் இருக்கிற ஹைட்ரஜனையும் இந்த பக்கம் இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுலையும் மெயின் ரியாக்ஷன் இருந்துச்சா இல்லையா, அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க.
புரியுதுங்களா? ஸ்டெப் 3 பாருங்கள். ஈக்குவேட் போத் த ரியாக்ஷன்ஸ் சச்சஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்டு. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள். இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் பாருங்கள். எஃப்இ ஓகேங்களா? எஃப்இ 3 ப்ளஸ்ஸாக மாறும். எஃப்இ 2 ப்ளஸ்ஸு எஃப்இ 3 ப்ளஸ்ஸாக மாறும். ஒரு எலக்ட்ரான் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கும்போது 5 எலக்ட்ரான்ஸை இவன் கெயின் பண்ணனால தான் ஏமன் 2 ப்ளஸ்ஸாக மாறியிருப்பாங்க. இவன் 5 எலக்ட்ரான்ஸை இவன் கெயின் பண்ணுறான் அப்படின்னா இவன் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணியிருக்கணும்? 5 எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு எஃப்இ 2 ப்ளஸ்ஸு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் லாஸ் ஆகும். அப்போ 5 எஃப்இ 2 ப்ளஸ் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதையும் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சரியாக போயிருக்கும். இதில் ஒரே எலக்ட்ரான்ஸ் தான் லாஸ் ஆகிருக்கான். அப்போ இதை 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இங்கே 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இவன் கெயின் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? இதை என்ன பண்ணியிருக்கணும்? நீங்கள் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். அப்போது 5Fe2 ப்ளஸ் யூஸ் 5Fe3 ப்ளஸ் 5 எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த ஹோல் ரியாக்ஷன்ஸே 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். இதை 1ஆல் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான். சரி, இதில் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்கள். ப்ராடக்ட் சைடு 5, ரியாக்டன்ட் சைடு 5 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? வச்சிருக்கிறத அப்படியே எழுதுங்க. எழுதியாச்சா? அவ்வளோதான். புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், இதுதான் அயானிக் ஈக்குவேஷன்ஸ். 5Fe கரெக்டாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லைங்களா? கரெக்டாக வந்துடுச்சா? புரியுதுங்களா? ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஓகேங்களா? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். நல்லா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை கிளியராக பார்த்துக்குங்க. ஸ்டெப் வைஸ் 5 ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக பார்த்துங்க. அது இப்போ இனிமேல் எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கணும்? அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ அசைன்மெண்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் அண்ட் தென் அயன் எலக்ட்ரான் மெத்தட். ஓகேங்களா? ரெண்டுத்துக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நடத்தியிருக்கேன். இதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.